morning, everyone. Good morning. Can you hear me? So, can you hear me? പറ്റുന്നുണ്ടോ? Hello? Not clear. Disturbance in the line. Okay. So, just a moment. So once again, good morning. I hope last two classes went very well and you all cooperated with me very well. And today we are moving on with our third session. In this session, we are going to learn, yesterday I have given you a brief introduction of what we are going to deal in this third session. So today we are going to study how to read a balance sheet. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് how to read a profit and loss statement എന്നാണ്. So this profit or loss statement is one of a financial statement, final statement, which is prepared by an organization. And this balance sheet is another financial statement which is prepared by an organization. And what does this balance sheet shows us? It shows the financial position of a business. And this balance sheet is also called statement of financial position. Statement of financial position എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയുണ്ട്. It shows what is the position of a business as on that date. ആ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റിന് what is the financial position of that company, of that organization. ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ്, what all things it have, എന്തൊക്കെ assets ആ business organization ഉണ്ട്, what all liabilities does that business organization have, and what is the capital or what is the equity of that organization. ഈ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. As the name itself suggests, it provides all the balances. അതിൽ ബാലൻസസ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമല്ലോ, ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയും. ലൈക്ക് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട്. വി വിൽ ബി ക്ലോസിംഗ് ഇറ്റ് ടു ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Okay, certain accounts or certain ledger accounts will not be closed. അത് ക്ലോസ് ചെയ്യില്ല, അത് നമ്മൾ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Such accounts will be appearing in the balance sheet. Clear? Okay. So let's start our topic. നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. All of you are from the commerce background and someone ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സ്റ്റെബിൻ, I think from BBA, right? All others are from BCom ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ +1 +2 നിങ്ങൾ commerce opt ചെയ്തവരായിരിക്കും. Hopefully you may have seen a balance sheet and how a balance sheet is prepared, right? So today we are going to deal deeply. Yeah, Stebin, okay. Appa good. And right, so moving on to our topic, how to read a balance sheet. Slides കാണാലോ അല്ലേ, ക്ലിയർ ആയിട്ട്? Okay. Okay, how to read a balance sheet. So let's move on. What is a balance sheet? എന്താണ് ഒരു balance sheet? Balance sheet is the financial statement of a company which includes assets, liabilities, equity, capital, total debt, etc. at a point in time. So it is a financial statement prepared by an organization. And what is included in that financial statement? A financial statement എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? It includes assets, liabilities are there, equity capital, total debt liabilities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം, it is total debt.
സോ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഹെഡ് എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി for the year ended, suppose if it is an Indian company, 31st March 2000 something, a US company ആകുമ്പോൾ 31st December say 2019, okay, 31st December 2019. പക്ഷെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ആസ് അറ്റ്, റൈറ്റ്, ആസ് അറ്റ് എന്നാണ്. ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ എ ഇയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് അറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ്? ടുഡേ ഇഫ് ഐ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടുഡേ, ഇന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ആസ് അറ്റ്. ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഫിഗേഴ്സിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്നായിരിക്കും? ആസ് ടുഡേ, ഇന്നത്തെ ആയിരിക്കും അത് വാലിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. നാളേക്ക് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നാളേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ അനദർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. സപ്പോസ് ചേഞ്ചസ് വരാം, അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കീ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. വൈൽ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് is applicable for an entire period, the balance sheet is applicable as a point in time. ആ ഒരു as at a point in time, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ്, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഫിഗേഴ്സിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. If that point crosses വേറെ ഏതെങ്കിലും പീരീഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ we have to revise the balance sheet, because ഒരു ബിസിനസ് ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും, അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഓരോ അക്കൗണ്ട്സുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് ടു റിവൈസ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഏതൊരു ഡേറ്റിലോട്ടാണോ വേണ്ടത് ആ ഡേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അസറ്റ്സ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓൺ ദി അതർ. നമ്മൾ പണ്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പണ്ടത്തെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 to 6 years മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം വഴിക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ടി അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റിലാണ്. ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് വി വിൽ ബി റെപ്രസെന്റിംഗ് ദി അസറ്റ്സ് and on the left side we will be representing the liabilities plus equity. പക്ഷേ as changes come, IFRS ലോട്ടൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കൺവേർജൻസ് ഒക്കെ വന്നു, US ഗാപ്പിലായാലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷനിലും ഡിസ്ക്ലോഷറിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. For that reason this balance sheet or even the profit or loss statement is prepared in a vertical form. ഒരു vertical ഫോമിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് സൈഡ് ഒന്നുമില്ല, only one side. അതിനെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു വിൽ ബി പ്രിപ്പയറിംഗ് ദി അസറ്റ്സ് മുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും. അസറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ആയിട്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് മോർ ലൈക്ക് എ സ്നാപ്ഷോട്ട് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി at a specified time, usually calculated after every quarter, 6 months or one time. ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈമിൽ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷന്റെ ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട്, ഹോപ്പ് യു ഹാവ് സീൻ ഒരു ഇമേജ് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷന്റെ ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് യൂഷ്വലി കാൽക്കുലേറ്റഡ് എവറി ക്വാർട്ടർ, 6 months or year. അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിന്റെ എൻഡിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അഗൈൻ റെപ്പിറ്റേഷൻ ആണ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഹാസ് 2 main heads, അസറ്റ്സ്, ലയബിലിറ്റീസ്. അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് മാത്രമല്ല, വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഓൾവേസ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി എന്നാണ് ആ സെക്ഷന്റെ പേര്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ലയബിലിറ്റി. മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരുന്നത്? ദ ഓണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പനി ടുവേർഡ്സ് ദ ഓണർ എന്നാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് വഴി. അക്കൗണ്ടിങ് കമ്പനി വേറെ, ഓണർ വേറെ, സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ the capital or the equity capital contributed by the owners towards the organization is considered as the liability of the organization towards the owner. ഓണറിനോടുള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് യൂഷ്വലി ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിന്, ആ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൊക്കെ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നു. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ലയബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദി ഓണർ. അതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. സോ മുമ്പ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഒരു സൈഡ് അസറ്റ്സും ഒരു സൈഡ് ലയബിലിറ്റീസും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് അസറ്റ്സും മറ്റേ സൈഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ?
Clear? Okay. Yeah, the famous balance sheet equation. What is the balance sheet equation? നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബേസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അസറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ഇക്വിറ്റി. സോ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതിന്റെ എന്താ പറയുക ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? അസറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ഇക്വിറ്റി. Yeah, assets, when we total the assets, which means that നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള assets is equal to the total liabilities of the company plus the equity of the company. അതാണ് നമ്മുടെ ഫേമസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് പറയും. ഇക്വിറ്റി വാട്ട് വി equation with an equity എന്തായിരിക്കും? assets less liabilities we get the equity. അതന്നെയാണ് equity. ആരുടെയാണ്? equity is for the owner. So equity is the residual interest of the owner. ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ എല്ലാ അസറ്റ്സും വിറ്റ് എല്ലാ ലയബിലിറ്റീസും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ whatever it remains it's available for the ഓണേഴ്സിനുള്ളതായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാതും. So from the assets, by deducting all the liabilities or all the debts and long-term as well as short-term debts of the company, if it is deducted from the total assets balance, we get the equity or the residual interest of the owners of that organization. By rearranging the original account equation, we get equity is equal to assets minus liabilities. So this is the basic equation on which this balance sheet is built, and the assets is equal to liabilities plus equity. Asset side in the total. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ in an organization we have current assets as well as non-current assets. നമ്മളൊരു അസറ്റ് മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അക്വയർഡ്, റൈറ്റ്? അതിപ്പോൾ ലോങ് ടേം അസറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അസറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഈ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന് വി നീഡ് ഫണ്ട്, റൈറ്റ്? ഫണ്ട് വേണം. ആ ഫണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി either contributed by the owner or we can borrow it from the outside. ഓണർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തതായിരിക്കാം. ഈ രണ്ട് വഴിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ അസറ്റ്സിനെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവോ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അസറ്റ്സ്, നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ദി അസറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫിനാൻസിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ കറന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ കറന്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി. അതിനോട് ഈക്വലന്റ് ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് വി അക്വയർ ദ ഫണ്ട്, വി അക്വയർ ദി അസറ്റ്സ് ബൈ യൂസിങ് ദ ഫണ്ട് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദി fund we raised. So not generated, we raised by issuing common stock or the equity capital or by any liabilities. അതുകൊണ്ടാണ് assets is equal to liabilities plus equity എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കാരണം. ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. assets is equal to liabilities plus equity എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുല. പോവാല്ലേ, മുന്നോട്ട് പോവാല്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഓൾറെഡി പരിചയമുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം. ഈവൻ സ്കൂൾസ് മുതൽ കോളേജസിൽ വരെ നിങ്ങൾ കേട്ട് പഴകിയ ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം. ബട്ട് അതിവിടെയും നമ്മളൊന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരും, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫണ്ടമെന്റൽസ് ക്ലാസ്, റൈറ്റ്? സോ വൈ ക്രിയേറ്റ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ടു നോ ദി ബാലൻസസ്. What is that balances? This balances represents the net worth of the company as on any given date. ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ നെറ്റ് വർത്തിനെയാണ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. It shows the net worth. So first point, it shows the net worth of the company. Net worth on any given date. It's important, on any given date. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ എന്നാണ് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്, ആ ഡേറ്റിലെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനെ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് വർത്തിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. By analyzing the balance sheet, investors, creditors, and others can assess the company's ability to meet short-term obligations and solvency, as well as the ability to pay all the current and long-term debts as they come due. So, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എ, പാർട്ട് 2 സെക്ഷൻ എ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ്. And this financial statement analysis, we have to compute various ratios, various financial measures
which is used to assess a company. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിനെ അസസ് ചെയ്യേണ്ട വേരിയസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മെഷേഴ്സിനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. സോ ബൈ അനലൈസിങ് ദിസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദർ. സോ ദർ ആർ വേരിയസ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടീസ് ഓഫ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരുപാട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, റിലേറ്റഡ് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട്. All will be interested in knowing the financial position of a company for particular reasons, various reasons. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. So the investors and creditors will be interested in knowing the financial position of a company. For what purpose? To assess, for assessing. The creditors will be interested in knowing. Creditors companyക്ക് കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Company is owing them some debt, right? So the creditors need to assess whether the company is able to pay off their liabilities as and when they come due. എപ്പോഴാണോ അത് അടയ്ക്കേണ്ട സമയം വരുന്നത്, എപ്പോഴാണോ അത് ഡ്യൂ ആകുന്നത്, ആ സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് അത് തിരിച്ചടക്കാനായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് നോക്കും? ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് അത് കമ്പനിയുടെ സോൾവൻസി നോക്കാൻ, ലോങ് ടേം സോൾവൻസി ഓർ ലിക്വിഡിറ്റി അതൊക്കെ നോക്കാൻ. ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദി പീപ്പിൾ ഹു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഫണ്ട്സ് അല്ലേ, അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് റെഡി ആയിരിക്കും. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ലുക്കിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി ടു ഡിസൈഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ, വെദർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അത്ര സുഖകരമല്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ an investor will not be interested. കാരണം സുഖകരമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he will be foreseeing, okay, the company will be in loss in future, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത്രയ്ക്കും ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്നൊക്കെ he will be assessing, right? He will be assessing that and he will be basing his investment decisions in that way. അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കില്ല, ബാങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാങ്ക്സ് വിൽ ബി അസസിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ. നമ്മുടെ സോൾവൻസിനൊക്കെ അസസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അവർ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. So depending upon the purpose of the uses of this balance sheet will varies. അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ എയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ. The balance sheet is prepared in order to report an organization's financial position at the end of an accounting period. A corporation balance sheet reports its assets, liabilities, as well as the equity. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിനായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക. കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സ്, റിസോഴ്സസ്, അതിന് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ്, ലയബിലിറ്റീസ്, അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട്, ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഡെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എത്ര മാത്രം ഉണ്ട്, ഓണേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് എന്നും കൂടെ ആ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോർട്രേ ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഡിലേ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ഡിലേ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഐ മീൻ നോട്ടിൻ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിച്ചേക്കണേ. എൻ്റെ വോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഡിലേ ഇല്ല, നോ ഡിലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ദി അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അസറ്റ് എന്താണ്? അസറ്റ്, an asset is a property, possession or a resource of a business which helps it in the generation of the profits. എന്തിനാണ് നമ്മൾ അസറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അസറ്റ്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സസ് ഓർ പൊസഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഇസ് അക്വയർഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് അസറ്റ്സ്. സോ അസറ്റ്സ് ആർ അക്വയർഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മോട്ടീവോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കാം, പൊസഷൻ ആയിരിക്കാം, റിസോഴ്സ് ആയിരിക്കാം, or whatever it may be, that is called an asset. Asset can be tangible or intangible and fixed assets or current assets. Tangible ഉണ്ടായിരിക്കാം, intangible ഉണ്ടായിരിക്കാം, fixed assets ആയിരിക്കാം, current assets ആയിരിക്കാം. What is tangible? Tangible means it can be touched അല്ലെങ്കിൽ felt, ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവാം.
Intangible means which cannot be felt, touch, തൊടാൻ പറ്റില്ല, കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഫിസിക്കൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ടാഞ്ചിബിൾ മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കലി അതിനൊരു ഫോം ഉണ്ട്. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ് ഓർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ് മീൻസ് ഓവർ എ ലോങ് ടേം, ഒരു നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്, ലോങ്ങർ ടേംസിലോട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, എക്യുപ്മെന്റ് പോലത്തെ, മെഷീനറി പോലത്തെ ലോങ് ടേം അസറ്റ്സ്. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് കറണ്ട് നേച്ചറിലുള്ള വിത്തിൻ 1 year അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിനുള്ളിൽ ടൈം പീരീഡ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം ആയുസ്സുള്ള ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള അസറ്റ്സ് ആണ് എന്ത്, ഈ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടാഞ്ചിബിൾ ആർ ദ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്, കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. Intangible assets cannot be felt, seen or touched, but they do also help in the generation of the revenues. Intangible assets നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, but they help in the generation of the revenues. How come? എന്തൊക്കെ intangible assets ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? So let's list out some intangible assets. നിങ്ങൾ മുന്നും പറഞ്ഞു. Okay, let me see. So goodwill. Okay, first thing, goodwill, trademark are the copyrights. Okay, patent, brand name, brand value, IPR. Okay, patent. Good. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ intangible assets. Very good. Fast response, കൊള്ളാം. Computer software. Okay, Lakshmi, right. So നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പാറ്റന്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാറ്റന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ദ ലീഗൽ റൈറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ്, ദ ലീഗൽ റൈറ്റ് ടു ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നടത്താനോ, പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. പാറ്റന്റ് എന്റേലാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, സപ്പോസ് വിചാരിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡ് പാൻഡമിക് ആണല്ലോ, എൻ്റെ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി ഒരു മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് അതിന്റെ പാറ്റന്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് വാസ് സക്സസ്ഫുൾ, ഇറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം, സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് സക്സസ്ഫുൾ. സോ ആ മെഡിസിൻ എൻ്റെയാണ്, എൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു? ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് അക്വയർ ഫോർ എ പാറ്റന്റ്. ഞാനൊരു പാറ്റന്റ് അക്വയർ ചെയ്യും. പാറ്റന്റ് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മെഡിസിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലീഗൽ റൈറ്റ് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഈ പാറ്റന്റിന് നമ്മൾക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ഫോം ഉണ്ട്. പാറ്റന്റിനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനോ കാണാനോ ഒക്കെ പറ്റും. ബട്ട് അതൊരു ലീഗലി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റ് ആണ്. പാറ്റന്റ് അക്വയർ ചെയ്യണമെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. വി ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് സം മണി ഇൻ ഓർഡർ ടു അക്വയർ എ പാറ്റന്റ്. അപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ. സോ ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് ഇൻ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ റവന്യൂ. കാരണം ഈ പാറ്റന്റ് ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു കോവിഡിനുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്, ഒരു വാക്സിനാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അതിനിപ്പോ നല്ല ഡിമാൻഡാണ്. ഞാൻ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ അത്ര മാത്രം അത് വിറ്റുപൊക്കോളും. റൈറ്റ്, എല്ലാവരും മേടിക്കാനായിട്ട് റെഡിയാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ റവന്യൂ. എനിക്ക് കൂടുതൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? Right? Okay. So this patent is an intangible asset but will help in the generation of the revenue. ഇനി കോപ്പിറൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. കോപ്പിറൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഞാനൊരു പെയിന്റർ ആണ്, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, ഞാനൊരു പെയിന്റിങ് വരച്ചു. ആ ഒരു പെയിന്റിങ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് വാസ് ഒരു യുണീക്ക് പീസ് ഓഫ് ആർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് കോപ്പിറൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇതേപോലത്തെ ഒരു പെയിന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ വേറൊരു കാര്യം വേറെ ആരെങ്കിലും റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹാവ് ടു ടേക്ക് പെർമിഷൻ ഫ്രം മീ. എൻ്റെ നിന്ന് പെർമിഷൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടും അവർ അതേപോലെ ഒരെണ്ണം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ചാർജിങ് സം ഫ്രം ദം. റൈറ്റ്. സോ this intangible assets will be helping us in the generation of the revenue, even though it does not have any physical existence. It cannot be touched, it cannot be felt, or it cannot be seen. It will help us in the generation of the revenue. Clear? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് എൻ അസെറ്റ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാതിരി തന്നെ എന്താണ് അസെറ്റ്? An asset is something which brings in benefit to the business. ബിസിനസ്സിന് ബെനിഫിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അസെറ്റ്.
When an asset is expected to contribute towards benefits over a longer span of time, such assets are referred to as non-current assets. Non-current means current എന്താ within a short span of time. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സ്പാൻ അല്ലാതെ ലോങ്ങർ സ്പാനിലോട്ടാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ്. സോ ദി അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓവർ എ ലോങ്ങർ സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം ഇസ് ടേംഡ് ആസ് വാട്ട്? നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ്. And assets which is expected to provide as benefits within a shorter span of time or within a 1-year period or operating cycle of the business, whichever is longer, such assets are called current assets. കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ തീരാൻ, ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു, എത്ര ടൈം പീരീഡ് എടുക്കുന്നു, അതാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ. ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they will be acquiring the raw materials, they will be putting it to the productionലാകുമ്പോൾ അത് work in process ആകും. After completion of the production it will turn to finished goods inventory ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I will be selling it. Sell ചെയ്യുമ്പോൾ something I will be realizing in cash. Some of the sales will be in terms of credit and അത് accounts receivable ആയിട്ട് മാറും. Then the accounts receivable will be collected and turned into cash. Again acquiring raw material, work in process, finished goods, sales, cash and accounts receivable, again cash. ആ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഓർ എ 1-year പീരീഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോങ്ങർ, അതിനുള്ളിൽ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള അസറ്റ്സ് അഥവാ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ്, ഐ നോ ഇറ്റ് മേ ബി ബോറിംഗ് ടു യു. So let's make it more interesting as possible. Okay, just a minute. The next topic, current asset. എന്താണ് current asset? Current asset is any asset which can reasonably be expected to be sold, consumed or exhausted to the normal operations of a business within the current fiscal year or operating cycle or financial year whichever period is longer. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് current asset? ഒരു asset which can be reasonably expected to be. ആ asset എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? assetന്റെ use which can be sold, വിൽക്കാം, കൺസ്യൂം ചെയ്യാം, ഉപയോഗിക്കാം, or exhausted, that can get exhausted, അതിന്റെ കാലാവധി തീരാം. എങ്ങനെ? ത്രൂ ദ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസിന്റെ നോർമൽ ഓപ്പറേഷനിൽ അതെങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആകാം. വിച്ച് എവർ പീരീഡ് ഇസ്, ഏത് പീരീഡ് ആണോ കൂടുതൽ ആ ഒരു പീരീഡിന്റെ ഉള്ളിൽ, ഏത് പീരീഡ് ആണോ കൂടുതൽ മീൻസ് കറണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഇയർ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ, അല്ലെങ്കിൽ 1 year അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആണോ കൂടുതൽ ആ ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ ആസെറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സോൾഡ് or it can be consumed or it can be exhausted and get exhausted within that period of time. Such assets are called current assets. Current assets നേരത്തെ ആൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. What are they? Just have a look at the side image. ആ ഒരു ഇമേജ് നോക്കിയേ. Cash and cash equivalents, accounts receivable, prepaid expense, raw materials, inventory, short-term investment. Cash and cash equivalents. Cashും ക്യാഷിനോട് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്. ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തി, ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആയിട്ട് നടത്തിയെങ്കിൽ അത് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. സോ ഡെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതിന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, ബിൽസ് റിസീവബിൾ, ട്രേഡ് റിസീവബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ്, ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള എക്സ്പെൻസ് അല്ല, അടുത്ത വല്ല പീരീഡിലോട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അടച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ്. അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ട ലയബിലിറ്റി ആണ്. നമ്മളത് നേരത്തെ കൂട്ടി അടച്ചതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അടുത്ത തവണ അടക്കണ്ട, അടുത്ത തവണ നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ല.
ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അസറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ഒരു കറണ്ട് അസറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടാകാം. ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി അക്വയറിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടാകും. ദർ ക്യാൻ ബി റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻവെന്ററി, ദർ ക്യാൻ ബി വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് ഇൻവെന്ററി, ആൻഡ് ദർ ക്യാൻ ബി വോട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടാകും. ആ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി എന്നുള്ള കാറ്റഗറി പെടും. ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിച്ച് മെച്യൂർസ് വിത്തിൻ എ വൺ ഇയർ പീരീഡ്. ഒരു ഇയറിനുള്ളിൽ മെച്യൂർ ആവുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ആ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളും നമ്മുടെ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ പെടും. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഹെഡ് കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ വരുന്നത്. ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ്, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ്, ഇൻവെന്ററി. Depending upon the type of the company, nature of the business, there can be raw materials inventory, work in process inventory, or finished goods inventory. Then we have short term investment. Short term ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ കറണ്ട് അസറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത്. So current assets means assets which are expected to be sold, consumed, or exhausted through the normal operations of a business within a year or operating cycle, whichever is higher. Clear ആണോ? Clear ആണോ? Okay. Just a moment. Okay. So the classification of asset, which is fixed asset. Fixed assets എന്താണ്? Fixed asset is a long-term tangible piece of property or equipment that a firm owns and uses in its operation to generate income. Fixed എന്താ? Current asset is for short term. Fixed asset is for a long term. Long term ആയിട്ടുള്ള tangible piece of property. Tangible means it is having physical existence. Physical existence ഉള്ളതാണ് of a property or equipment that the firm is owning, and it is used in the generation of revenue. Asset ആയിക്കോട്ടെ, asset will be used in the generation of revenue. അതൊരു വാല്യൂ പോലെ എപ്പോഴും കൂടി ഉണ്ടാകും. Used in the generation of revenue. What is matters is the time period, അതിന്റെ നേച്ചറും ആണ് മാറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. And fixed assets will be a long-term tangible asset. Long-term ആയിട്ടുള്ള tangible ആയിട്ടുള്ള ഒരു asset ആയിരിക്കും that the firm owns, and it will be used in the generation of the revenue over a long term. ദീർഘനാളത്തേക്ക് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. And they are not expected to be consumed or converted to cash within a year. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് തീരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എൻറ്റയർലി എക്സോസ്റ്റഡ് ആവുന്നില്ല വിത്തിൻ എ ഇയർ. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസിന്റെ നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലോ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടും പോകുന്നില്ല, എൻറ്റയർലി എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടും പോകുന്നില്ല. Such assets are called fixed assets. Most commonly appear on the balance sheet as a property, plant and equipment. Fixed assets ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസ് പെർ ദ റിവൈസ്ഡ് revised standards പ്രകാരം that is represented as PPE, property, plant and equipment എന്നുള്ള ഹെഡിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവുക. And this fixed asset is also called as capital asset. Capital asset എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നുണ്ടാവുക. So what all things can be included in this fixed assets category? Our property, plant and equipment il endokka vedum? Land, buildings, factories, furniture and equipments. Land can be the buildings in which the business is operating, the factories, the factory premises in which the manufacturing operations are carried on, the furniture that is used in the business, the equipment, various equipment ഉണ്ടാകും. Equipment, small equipment മുതൽ വെഹിക്കിൾസ്, വണ്ടി, മറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ്, അവക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നുണ്ടാകും. So these are the fixed assets.
It can be long. It is long-term tangible piece of property or equipment used in the generation of the revenue over a longer span of time, which will not get exhausted or consumed or sold within a year, and most commonly appear on the balance sheet under the head property, plant and equipment. Clear ആണോ ഈ 4 കാര്യങ്ങളും? Okay. ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? പണ്ട് മുതലേ കേട്ട് വന്ന കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? ബോറടിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കാർക്കും? ചെറുതായിട്ട്. ഓക്കെ. ഐ കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഒന്ന്, ഈ ടോപ്പിക് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കേട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് പോകാനും പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെ എത്രത്തോളം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഒരു മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തായാലും റിക്വയർഡ് ആണല്ലോ. ഞാൻ ആ മിനിമം ലെവൽ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കാര്യമായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങളിത് പിന്നെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുമല്ലോ. സോ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രമാണ്. ഐ കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇഫ് യു റിക്വയർ ബ്രേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 minutes 3 minutes ബ്രേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പറയാട്ടോ. സോ ഹു ഈസ് ട്രൈങ് ടു സ്പീക്ക്? ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ? രാജി. ഓക്കെ, രാജി, come on, tell me. I hope it Raji, correct the pronunciation. The audio is not clear to me. പറഞ്ഞോളൂ രാജി. ഹലോ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വാട്ട് ഷീസ് ടെല്ലിംഗ്? എന്റെ ഓഡിയോ പ്രോബ്ലം ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. രാജി, ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട്. എന്താ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നേ? യാതെ കൈത്തട്ടി ഓടിച്ചായതാണോ? ഹലോ, രാജി, can you respond to the chat box? അറിയാതെങ്ങാനും കൈത്തട്ടി ഓഡിയോ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. So can we continue? So even I'm getting bored right now. ഇത് ഞാനും കുറെ കേട്ട കാര്യമാണ്, നിങ്ങളെയും കുറെ തവണ പറയാൻ വേണം. So please be with me. Please tolerate me for some time. Okay, moving on. ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു. ടാഞ്ചിബിൾ ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്താന്നാ? സോ ടാഞ്ചിബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഫിസിക്കലി അതിനൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഫിസിക്കലി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്? ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ക്യാഷ്, ഇൻവെന്ററി, വെഹിക്കിൾസ്, എക്യുപ്മെന്റ്, ബിൽഡിങ്സ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള അസറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിൽ പെടുന്നുണ്ടാവുക. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് മീൻസ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഫിസിക്കലി ആയിട്ട് യാതൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലൈക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ്. ഓക്കെ, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റും. പാറ്റേൺസ് ക്യാൻ ബി ദ, ഗുഡ് വിൽ ക്യാൻ ബി ദ. നേരത്തെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ എക്സ്പെക്ടഡ് ദീസ് തിങ്സ് ബട്ട് യു നെവർ മെൻഷൻഡ് ഇറ്റ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതിനൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ്, അക്കൗണ്ട്സ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ്, പ്രീപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഓക്കെ, സച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ദേ ആർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആണ്. കാരണം നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെ പോയി ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്യാഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമ്മൾക്കൊരു 100 ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ വി കാനോട്ട് ടേക്ക് ദറ്റ്. ഓക്കെ, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഫെൽറ്റ്. അതൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ട്. പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ്, ആ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിയലൈസ് ആകുമ്പോൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ദെൻ ഇറ്റ് ഹാവ് എ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ്, അസറ്റ്സ്, നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ഓൾറെഡി അടുത്ത വർഷം ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ബട്ട് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തു. സോ വി വിൽ ബി ട്രീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ കറണ്ട് അസെറ്റ്. അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു. സച്ച് അസറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ ഇൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ നേച്ചർ. ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തന്നുണ്ട് ഒരു ഇമേജ് വൈസില്. എക്യുപ്മെന്റ്, മെഷീനറി, ബിൽഡിംഗ്സ്, വെഹിക്കിൾ, സ്റ്റോക്ക്, ലാൻഡ്, ക്യാഷ്. സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെന്ററി ആട്ടോ. ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു, ഐ മീൻ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു, നിങ്ങളോടാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക നമ്മുടെ യൂഷ്വലി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ സ്റ്റോക്ക്, പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് സ്റ്റോക്ക്. വെൻ യു ആർ റെഫറിങ് ടു ഇൻവെന്ററി, നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്വയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന് നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. സ്റ്റോക്ക് എന്ന് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യരുത്. സ്റ്റോക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടാവുക ഇത് കോമൺ സ്റ്റോക്ക്, പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ +1 ക്ലാസ്സിലായാലും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെന്ററി, ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെന്ററി ആണ്. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക, ഒരു മോഡേണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എന്ന് പറയില്ലേ, സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസിലൊക്കെ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി യൂഷ്വലി റെഫർ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ ഗുഡ്സ്. നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഓൾവേസ് ടേം ഇറ്റ് ആസ് ഇൻവെന്ററി. റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻവെന്ററി, വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് ഇൻവെന്ററി, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻവെന്ററി, ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെന്ററി ഓർ ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെന്ററി, നോട്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. സ്റ്റോക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക സ്റ്റോക്ക് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഷെയർസ്. ഷെയർസിന്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം. കോമൺ സ്റ്റോക്ക്, സെറ്റ് പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക്, ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക്, അങ്ങനെയാണ് പറയണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഹിയർ ദ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് നോട്ട്, ഇവിടുത്തെ ഇമേജ് അതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവെന്ററി, ലാൻഡ്, ക്യാഷ്. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിലോ ട്രേഡ് മാർക്സ്, ഫ്രാഞ്ചൈസസ്, കോപ്പിറൈറ്റ്സ്. ഫ്രാഞ്ചൈസസ് എന്താ? ഫ്രാഞ്ചൈസ്, what is franchise? Can anyone tell me what is franchise? Branches. Okay, ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ്, ബ്രാഞ്ചസ്. സൗമ്യ എന്നിട്ട് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ബ്രാഞ്ചസ്, എന്താ ഫ്രാഞ്ചൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ബ്രാഞ്ചസ് ഇതിൽ ചാറ്റ് ചെയ്ത് പറയണമെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ജസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ ദ മൈക്ക് ആൻഡ് ടെൽ മീ വാട്ട് വിൽ ബി ഫ്രാഞ്ചൈസസ്. മിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ബ്രാഞ്ചസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓരോ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഓരോന്നും ഓരോ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ കീഴിൽ പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസ് ആയിട്ട് പറയും എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സംവാട്ട് റൈറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഫുള്ളി റൈറ്റ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട്, ആ കമ്പനിയുടെ വേരിയസ് ബ്രാഞ്ചസ് അവിടെ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. അല്ല ഇപ്പൊ ഒരു MNC ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറെ കമ്പനീസ് വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സബ്സിഡിയറീസ് എന്നൊക്കെ പറയും. ബട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻ അഗ്രിമെന്റ്. ഇപ്പോ ഐ ഹോപ്പ് എല്ലാവർക്കും മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മെക്ഡൊണാൾഡ്സിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയാ? അങ്ങ് US, റൈറ്റ്? അമേരിക്കൻ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക, അവിടെയാണ് ഈ മെക്ഡി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. am I right? US ആണോ? US അല്ലേ മെക്ഡിയുടെ ഒറിജിൻ കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ? ഹലോ ഗൈസ്, US തന്നെയല്ലേ മെക്ഡിയുടെ കൺട്രി ഒറിജിൻ? Okay, country of origin of McDonald's, yeah, California, United States. Yeah, San Bernardino, California, United States as the, okay, Stephen, right? This is the country of origin of McDonald's. So McDonald's എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്? നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒബ്രോണ്ട് അടുത്തല്ല, നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ അവർ കേരളയിൽ തന്നെ എത്ര ജില്ല, ഓരോ ജില്ലകളിലും ഓരോന്നായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട്. ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ദ മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് കമ്പനി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് എവരിവെയർ?
മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് കമ്പനിക്ക് അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ലോകത്തിന്റെ സകലമാന സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസിബിൾ ആണോ? പോസിബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ, ഇഫ് ദാറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് സോ എഫിഷ്യന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിബിൾ, റൈറ്റ്? പോസിബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. ബട്ട് വാട്ട് വിൽ വേ ഡു? ഇറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് വേണ്ടി വരും ആ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്, ഒരുപാട് മാനേജ്മെന്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി കുംബർസം പ്രോസസ് ആണ് അങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് വിൽ ദ കമ്പനി ഡു ഇസ് ദാറ്റ്, മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് മാത്രമല്ല KFC ആയിക്കോട്ടെ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ, സോ ദേ വിൽ ബി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രാഞ്ചൈസസ്. ഫ്രാഞ്ചൈസസ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എടപ്പള്ളിയിൽ എറണാകുളത്തെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എടപ്പള്ളി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മെക്ഡി ഉണ്ട്. അത് ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസസ് ആണ്. ഓരോ ആളുകള് അവര് ഈ മെക്ഡിയുടെ ലേബലില് മെക്ഡിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വേറൊരാളായിരിക്കും. മെക്ഡിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ, മെക്ഡിയുടെ മാനേജ്മെന്റിലുള്ളതോ മെക്ഡിയുടെ അണ്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കില്ല. ഇറ്റ് മേ ബി വേറൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആയിരിക്കും അത്. ബട്ട് ഹി വിൽ ബി ക്വയറിംഗ്. ഹലോ, ഇതൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കല്ലേ, ഇപ്പൊ ടീച്ചറുടെ ഫേസ് മാത്രമല്ലേ കാണാത്തത്? ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അല്ല ചേട്ടാ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഹലോ രാജി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കുട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കണ്ടന്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഹലോ. ടീച്ചറുടെ മുഖം കാണണ്ടല്ലോ നിനക്ക്? ടീച്ചറുടെ മുഖം കാണണോ? I hope you. Oh, never mind. Coming back to oh my god. Just a moment, Just a moment. ഹലോ 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 ടീച്ചർ, എനിക്ക് ആ കണ്ടന്റ് മാത്രം കാണുന്ന ആ ഇത് വീഡിയോ കാണുന്നില്ല. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ. ഓക്കെ രാജി, ഇത് വീഡിയോ ക്ലാസ് അല്ല, ഓഡിയോ ക്ലാസ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ലൈഡ്സ് ആണ്. സ്ലൈഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യും. ഐ ഹോപ്പ് സ്ലൈഡ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാണുന്നില്ലേ? സോറി ടീച്ചർ, അറിയാതെയാണ്. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ രാജി, എവിടെന്നാ? സോറി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. എന്താ ചെയ്യുന്നത് രാജി? എവിടെയാ? ഇവിടെ പൊഴിയൂര്. ഓക്കെ, എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വർക്ക് ചെയ്യാണോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. ഓക്കെ, ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് ടേൺ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുക. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം മുതൽ വിൽ യു പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ ഫോർ ദാറ്റ്? ഓക്കെ. താങ്ക് യു രാജി, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇത് ഓഡിയോ ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ, വീഡിയോ അല്ല. ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ലൈഡ്സ് ആണ്. സ്ലൈഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യും. ഐ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, റൈറ്റ്? Yeah ma'am, thank you. Okay, it's okay. ഇല്ല, ഇത് Okay guys, let's continue. അപ്പൊ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, നമ്മുടെ മെക്ഡി. ഓക്കെ, അപ്പോ മെക്ഡി അവരെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആയിരിക്കും. ഹി വിൽ ബി അക്വയറിംഗ് ദ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ആ മെക്ഡിയുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക്, മെക്ഡിയുടെ സിംപല്, മെക്ഡിയുടെ ലേ ഔട്ട് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എഗ്രിമെന്റ് വഴി ഹി വിൽ ബി അക്വയറിംഗ് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് അയാളായിരിക്കും ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു മെക്ഡിയുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതേപോലെ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ലേ ഔട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെ നമ്മൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവറിത്തിങ് വിൽ ബി in terms of this McD. So അതാണ് ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് അഗ്രിമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി run by a separate businessman, but he will be acquiring the right to use the trademark, symbols, products of a particular business. അങ്ങനെ ഒരു അഗ്രിമെന്റിനെയാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. And the person who is acquiring the right is called a franchisee, and the person who is providing is called a franchisor, or നമ്മുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ബിസിനസ്. അതിപ്പോ മെക്ഡി മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ KFC ആയിക്കോട്ടെ, ഈവൻ
നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാണുന്ന മാതിരി ശ്രീധരീയം, what we could say വൈദ്യരത്നം, അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബാറ്റ കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ, ബാറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ബ്രാഞ്ചസ് അല്ല, ഫ്രാഞ്ചൈസസ് ആണ്. ബാറ്റ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ബാറ്റയുടെ സിംപലും ബാറ്റയുടെ എല്ലാ ബാറ്റയുടെ കടകളുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ, ഒരേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എഗ്രിമെന്റ്. അതൊരു ബ്രാഞ്ച് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ബൈ വേരിയസ് ബിസിനസ് മാൻ. അങ്ങനെ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എഗ്രിമെന്റ് വഴി ഈ ഒരു റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കിട്ടണതിന്റെ പേരിൽ ദേ ഹാവ് ടു പേ ലംസം എമൗണ്ട് ഒക്കെ അവർക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എഗ്രിമെന്റ്. ബ്രാഞ്ച് ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കമ്പനി നടത്തുകയാണ്, ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പൊ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ലുലു ഗ്രൂപ്പിന് ഇവിടെ ലുലു മാള് ഇവിടെ ഉണ്ട്, എറണാകുളത്തുണ്ട്. മാത്രമല്ല തൃശ്ശൂർ തൃപ്രയാർ വേറൊരു വൈമാൾ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വേറെ മോൾസ് ഉണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരെണ്ണം വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ടും ഓരോ മോൾസും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസസ്. അവർ തന്നെയാണ് നേരിട്ട് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ മെയിൻ കമ്പനി, ബട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് മറ്റാളെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാണ് ബൈ വേ ഓഫ് എ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് അഗ്രിമെന്റ്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? Okay, moving on. Long-term investments. Long-term investment, ആ വാക്കി തന്നെയാണ് ലോങ് ടേം, ദീർഘനാളത്തേക്കായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സം അതർ ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും വെഞ്ചറിലായിക്കോട്ടെ, ഷെയർ ആയിക്കോട്ടെ, സ്റ്റോക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ദ ടേം ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, such investments are called long-term investment. And it is generally done outside the business, which fetches income, generally not related to the business operations. നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല. നമ്മൾ ഒരു സപ്പോസ് റണ്ണിങ് എ കമ്പനി, ഞാനൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി നടത്തുകയാണ്. സപ്പോസ് എനിക്കൊരു ഫുഡ് വെയറിന്റെ ഷോപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. മൈ മെയിൻ ബിസിനസ് ഈസ് ടു ബൈ ഫുഡ് വെയർ, സെൽ ഇറ്റ് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഫുഡ് വെയർ മേടിക്കുക വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് കമ്പനീസിലോ വേറെ കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലോ സെക്യൂരിറ്റീസിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു മൈ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം, ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫെച്ചിങ് മീ ഇൻകം. എനിക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ട് ബൈ വേ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് or by of dividend. I am earning interest, and such investment are outside the business operations, and the term of the investment is for a longer term. അതിനെ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. സോ ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ 5 നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്ഷൻ ബി ഉണ്ട്. പാർട്ട് 2 സെക്ഷൻ ബി കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ്, അതിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 നമ്മൾക്ക് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Okay. Moving on. Format of the asset side of the balance sheet. ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, ക്യാഷ്, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, ഇൻവെന്ററി, ടെമ്പററി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ്. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സിലെ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ്സ്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റ്, ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ്. This represents the total assets. And I want to ask you one thing. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും the 2 ways by we prepare a balance sheet. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ ഐറ്റംസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് 2 രീതിയിലാണ്. ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് വൺ തിങ്, ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് അനദർ. 2 ഓർഡേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. Can you name that order? Marshalling. Yeah. The term is called marshalling. Liquidity and permanence. Who said that? Sri Lakshmi, marshalling, good. And Haidia, liquidity and permanence, grouping. Right. Good. So നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ലയബിലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രീതി ബൈ ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് വി റെപ്രസെന്റ് ദീസ് ഐറ്റംസ്, അതിനെ നമ്മൾ മാർഷലിംഗ് എന്ന് പറയും. മാർഷലിംഗ്, വി ആർ മാർച്ചിങ്, റൈറ്റ്, മാർഷലിംഗ്. സോ അതിന് 2 ഓർഡർ ഉണ്ട്, ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി. ഇപ്പൊ ഏത് ഓർഡറിലാണ് ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇൻ വിച്ച് ഓർഡർ ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ്? ഏത് ഓർഡർ അത്? Is it order of liquidity or order of permanence?
യെസ്, ലിക്വിഡിറ്റി. കാരണം വി റെപ്രസെന്റ് മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ്. ലീസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ലാൻഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കണം ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം. സോ സം വാട്ട് ഓക്കെ. ക്യാഷ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ്. അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, ഇൻവെന്ററി, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ്. ഇത് കറക്റ്റ് ഓർഡർ അല്ല, ബട്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആദ്യം, ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദീസ് അസെറ്റ്സ്. അത് നോക്കരുത്, കാരണം ഇത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് അല്ല. So when you represent the current assets initially and the fixed assets followed it is termed that we are marshalling it in the order of liquidity. Fixed assets ആദ്യം വന്ന് current assets ഒക്കെ അവസാനം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is called order of permanence. Okay, very good. Then asset side കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് എന്താ? liability side or liabilities and equity side എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടവ. അതിൽ liability side നമുക്ക് നോക്കാം. A liability is something a person or company owes, usually a sum of money. Liability എന്താ? Actually liability, ബാധ്യത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? If I borrowed some amount of money from Heidya, ഹെയ്ദിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു 1000 rupees borrow ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that represents my liability towards ഹെയ്ദിയ, right? ഹെയ്ദിയനോടുള്ള എൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ആണ് എന്ത്? ഈ 1000 rupees എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. So it is something a person or company owes, usually a sum of money. A sum of money, it is owed. I owe Heidya that 1000 rupees, right? So that is the liability of me towards Heidya, that I am owing her a sum of 1000 rupees. So it is money, usually sum of money which a person or a company owes to another. Liabilities are settled over time through the transfer of economic benefits, including money, goods or services. Liabilities നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? If I have to settle Heidya this 1000 rupees, I will be transferring her 1000 rupees cash ആയിട്ട് ഞാൻ 1000 rupees കൊടുക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയ്ദിയ പറയാണ് 1000 rupees എനിക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വേണ്ട, സപ്പോസ് എൻ്റെ ഒരു അസെറ്റ് ഉണ്ട്, 1000 rupees വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നാൽ മതി, ഞാൻ ആ കടം എഴുതി തള്ളിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I will be transferring her that, ആ ഒരു അസെറ്റ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ദിസ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ സെറ്റിൽഡ് ഓവർ ടൈം ത്രൂ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ്. എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് മണി ആയിരിക്കാം, ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് ആയിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആ ലയബിലിറ്റീസിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാം. റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അതേതാ? മുമ്പിട്ടോ ആ ഒരു അതെന്താ പറയുക, ഒരു പുരാണങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ആ റെക്കോർഡിങ്ങിനൊക്കെ മാറ്റമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് സൈഡുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡുള്ള ഓൺലി വൺ സൈഡ്, ഇടതും വലതൊന്നുമില്ല, ഒറ്റ സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. നോട്ട് റെലവെന്റ്. ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ഫ്രം എ ബാങ്ക്. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ മീൻസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, പർച്ചേസസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ഹാവ് അക്വയർഡ് ഇൻവെന്ററി ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് ക്രെഡിറ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി ക്രെഡിറ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഐ വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. ഐ ആം ഓവിങ് മണി ടു സംവൺ, സോ ദാറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. മോർഗേജസ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് എ മോർഗേജ് ലോൺ? എന്താണ് മോർഗേജ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക? Can anyone tell me what is mortgage loan? എന്താണ് mortgage loan? ആരായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക? ആരായിരിക്കും ഇതില്? ഇന്നലെ നമ്മള് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ഇൻ കൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് ലോൺ. ഓക്കെ, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി? എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്? പ്രോപ്പർട്ടി എന്തു ആവാലോ. പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ഇൻ കൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് ലോൺ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി? എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ്? ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്. ഓക്കെ, ഓർ വി കുഡ് സേ ഇമ്മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി, ലോങ് ടേം നേച്ചറിലുള്ള. ഓക്കെ, ലോങ് ടേം നേച്ചറിലുള്ള ലോൺസ് ആണ് ഈ മോർഗേജ് ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്മൂവബിൾ. ഓക്കെ, ആരാ ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ്? ജെയിനി. ഗുഡ്. ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡോ, യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലോൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വലിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഞാനൊരു മോർഗേജ് ലോൺ എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഞാൻ മേടിക്കുന്നത്, ആ പ്രോപ്പർട്ടിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ലോൺ എടുക്കും.
സപ്പോസ് ഞാനൊരു കോൺട്രാക്ടറാണ്, ഐ എം എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ടറാണ്. എനിക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള മിക്സിംഗ് മെഷീൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ മിക്സിംഗ് മെഷീൻ അറിയാലോ, അത്യാവശ്യം ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ വില വരും. എനിക്ക് ആ മിക്സിംഗ് മെഷീൻ മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും രൂപ കയ്യിലില്ല. ഐ വിൽ ബി അക്വയറിങ് എ ലോങ് ടേം ലോൺ. ഒരു മോർഗേജ് ലോൺ ഞാൻ അക്വയർ ചെയ്യും. എന്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ ഏത് അസറ്റാണ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്, ആ മിക്സിംഗ് മെഷീന് തന്നെ ഞാൻ കൊളാറ്ററൽ വെച്ചിട്ട് ആ മോർഗേജ് ലോൺ എടുക്കും. അപ്പോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോൺ മോർഗേജ് ലോൺ. ഐ എം യൂസിങ് ചിലപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെയും പറയാം, ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലാൻഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ലോൺസിനെ നമ്മൾ ഇമ്മൂവബിൾ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു മോർഗേജ് ലോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോണാണ്. അതുവഴി നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേടിക്കാനാണെങ്കിലോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നു. വി ആർ പുട്ടിങ് ദ ലീൻ ഓൺ ദറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കാനാണോ നമ്മൾ ആ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് ദി എന്താ പറയുന്നത് കൊളാട്രൽ ഓർ lien on that property. The loan provider of the loan will be having a lien on that property. ആ പ്രോപ്പർട്ടിയും അയാൾക്ക് ലീൻ ഉണ്ടാകും. such type of items are called mortgage loan. ഇപ്പോ ഗോൾഡ് ലോൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോൺ ആണ്, റൈറ്റ്? അത് മോർഗേജ് ലോൺ അല്ല. കാരണം ഗോൾഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, അങ്ങനെ റിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അതിന് നമ്മൾ പ്ലെഡ്ജ് പോണിങ് എന്നൊക്കെ പറയും. പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. സോ ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് വാട്ട് ഇസ് പോൺ ലോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. PAWN. ട്ടോ. പോൺ ലോൺസ്, ഈ ഗോൾഡ് ലോൺസ് ഒക്കെ ഈ പോൺ ലോൺ PAWN ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. പോണിങ്. ദിസ് മോർഗേജ്. സോ ഈ ലോൺസിൽ എന്തൊക്കെ പെടുന്നുണ്ടാവാം? ഈ ലോൺസ്, അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ, മോർഗേജ്, ഡെഫേർഡ് റവന്യൂസ്. ഡെഫേർഡ് റവന്യൂസ് ക്യാൻ ബി ദ ബോണ്ട് ഓർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, വാറണ്ടീസ് ആൻഡ് അക്രൂഡ് എക്സ്പെൻസസ്. ഞാനിപ്പോ ഒരു സെയിൽ നടത്തി, യൂഷ്വലി നമ്മളൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ വിൽ ബി വാറണ്ടീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വാറണ്ടീസ് മീൻസ് ആ ഒരു വാറണ്ടി അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പീരീഡിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാറണ്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതാണ് വാറണ്ടി. ഗ്യാരണ്ടി സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക അസറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ആ ഒരു നെയിമിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഗ്യാരണ്ടി മീൻസ് നമ്മൾക്കൊരു എന്താ പറയണേ, ഗ്യാരണ്ടി തരികയാണ്. ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വാളിറ്റി. അത് ആ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഐ എം പ്രൊവൈഡിങ് എ ഗ്യാരണ്ടി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം പ്രീതിക്ക് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയില്ലേ, അതായത് ആ ഒരു എക്യുപ്മെന്റിന് ഒരു കേടുപാടുകളും വരില്ല എന്നുള്ളൊരു അഷ്വറൻസ് ആണ്. അഷ്വറൻസ് തരികയാണ്. ഞങ്ങാനും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി എന്നിട്ടാണ് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി നമ്മൾക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഈ ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ സ്പെസിഫിക് ആണ്, കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആണ് വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. വാറണ്ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക, ഓക്കെ ഒരു അസറ്റ് നമ്മൾ വിറ്റു, അതിനത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഉറപ്പ് പോലൊന്നും തരുന്നില്ല. ഇൻ വാറണ്ടി വാട്ട് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇസ് ദാറ്റ് സപ്പോസ് ഐ എം ഗിവിംഗ് യു എ പ്രൊഡക്റ്റ്. ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ചില കേടുപാട് റിപ്പയർസ് ഒക്കെ വന്നെന്നിരിക്കാം. ഇഫ് ദാറ്റ് റിപ്പയർ അക്വേഴ്സ്, ആ ഒരു വാറണ്ടിയുടെ പരിധിയിൽ പെടുന്ന റിപ്പയറോ അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകളോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാറണ്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ്. ബട്ട് വാറണ്ടി മീൻസ് ഒരു കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആണ്. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേടുപാടുകൾ, ലൈക്ക് ഒരു ഫോൺ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ മേടിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് അപാകതകളാണ് വരുന്നുള്ളതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിപ്പയർഡ് എന്നുള്ളതാണ് വാറണ്ടി. ഗ്യാരണ്ടി മീൻസ് അത് മോർ ജനറൽ, ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് എൻറ്റയർ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ പോലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്സിനൊക്കെ ഓൾറെഡി ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്, ടോട്ടലി ആ ഒരു എക്യുപ്മെന്റിനുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫോണൊക്കെ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാറണ്ടി ആണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെ?
നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്നൊക്കെ ഫോണൊക്കെ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാറണ്ടി കാർഡായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ഇതിന് ഈ വക കേടുപാടുകളൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിപ്പയർഡ്. ഏതൊക്കെ കേടുപാടുകൾ, ഏതൊക്കെ റിപ്പയർസ് എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും ഈ വാറണ്ടിയിൽ. ഗ്യാരണ്ടി യൂഷ്വലി ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആയിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാനില്ല. ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പാർട്ട് 1 പഠിക്കും. ആൻഡ് അക്രൂഡ് എക്സ്പെൻസസ് വിൽ ഓൾസോ ബി മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, എംപ്ലോയീസ് സാലറി കൊടുക്കണം. സാലറി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാസത്തെ സാലറി അവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്, അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അക്രൂഡ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ബട്ട് വി ഹാവ് ഇറ്റ് പെയ്ഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് us. നമ്മുടെ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. വി ഹാവ് ടു പേ ഇൻ ദ കമ്മിങ് പീരീഡ്. അടുത്ത നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ പേ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അവർക്ക് പേ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ സച്ച് ഇസ് ലയബിലിറ്റി, അക്രൂഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. മോസ്റ്റ് കോമൺ ലയബിലിറ്റീസ് ആർ യൂഷ്വലി ദ ലാർജസ്റ്റ്, ലൈക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിളും ബോൺസ് പേയബിൾ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റീസ്. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ മീൻസ് വെൻ യു മേക്ക് ഇൻവെന്ററി പർച്ചേസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്. ഇൻവെന്ററി ക്രെഡിറ്റിനൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ലയബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അത് തന്നെയായിരിക്കും മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റി. സോ ലയബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ക്യാൻ വി മൂവ് ഫോർവേഡ്? Okay. So current liabilities, assets പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ liabilities too we have current and non-current. Current means short term ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിരിക്കും that will be due. അത് എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? വിത്തിൻ എ ഇയർ ഓർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമോ ഏതാണോ കൂടുതൽ ആ പീരീഡിനുള്ളിൽ ദാറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ വിൽ ബിക്കം ഡ്യൂ. ഒബ്ലിഗേഷൻ ഡ്യൂ ആകും. സച്ച് ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് important. And this current liabilities includes cash dividends payable. Suppose the company has declared dividend declare ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is a legal obligation for the company to pay the dividend declare ചെയ്താൽ അത് പേ ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് കോമൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റി ഇല്ല. ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടിരിക്കണം. സോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിലോട്ട് ആ ഡിവിഡൻഡ് പേയബിളിനെ നമ്മൾ മാറ്റും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. അതൊരു നിശ്ചിത ഒരു ടൈം ഉണ്ട്, ആ ഒരു ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളത് പേ ചെയ്തിരിക്കണം. അക്രൂഡ് എക്സ്പെൻസസ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഷോർട്ട് ടേം നോട്ട്സ് പേയബിൾ, നമ്മൾ ചെറിയ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം നോട്ട്സ് പേയബിൾ. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ, നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി പർച്ചേസോ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസോ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. ട്രേഡ് പേയബിൾസ്. ടാക്സസ് പേയബിൾ, ടാക്സസ് നമ്മൾ അടയ്ക്കാനുണ്ട്, ദാറ്റ് ടാക്സസ് പേയബിൾ. അൺഏൺഡ് റവന്യൂ മീൻസ് ഞാൻ ഏൺ ചെയ്തിട്ടില്ല റവന്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താ പറയുന്നത് റവന്യൂ ഗുഡ്സ് ഞാൻ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ കസ്റ്റമർ എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ചെയ്തു. So as per the realization principle, I cannot realize that revenue in my income statement because what? Because I haven't delivered that product or I haven't completed the work on that product. ആ ഒരു വർക്ക്, ആ ഒരു റവന്യൂവിന്റെ വർക്ക് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനെ റവന്യൂ ആയിട്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഐ വിൽ ബി ട്രീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ അഡ്വാൻസ് റവന്യൂ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി അക്കൗണ്ട് അൺഏൺഡ് റവന്യൂ ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ സെക്ഷനിൽ അത് വരും. This is relating to current liabilities. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മനസ്സിലായി എന്നറിയാം. എന്നാലും can I go to the next slide? Okay. ഇനി അടുത്തത് contingent liabilities. Contingent liabilities. Contingency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is contingency? എന്താണ് contingent liabilities? കണ്ടിൻജന്റ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പില്ല. അങ്ങനെ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ, വി ആർ നോട്ട് 100% സർട്ടൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ലയബിലിറ്റി. ആ ഒരു ലയബിലിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് 100% ഉറപ്പില്ല. ഓക്കെ, നോട്ട് ആൻ ആക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റി or may not happen, right? Not actual liability. I can understand your point. ആ ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അതിന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ടേംസ് മാറിപ്പോയി. ആക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റി ആണെന്നല്ല അതിനെ പറയുന്നത്, സർട്ടൻ ലയബിലിറ്റി അല്ല, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഫുള്ളി സർട്ടൻ ആയിട്ടൊരു ലയബിലിറ്റി അല്ല. അതെപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക? ഇറ്റ് ഇസ് അൺസർട്ടൻ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് ഭാവിയിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ആ ഇവന്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തത് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറും.
ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. സപ്പോസ് ഞാനൊരു FMCG കമ്പനിയാണ്, ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ആക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റി, ബട്ട് ദാറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ് ഇസ് സംവാട്ട് ഓക്കെ, റൈറ്റ് ആര്യ. ഒരു കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു FMCG കമ്പനിയാണ്. FMCG അറിയാലോ, കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. സപ്പോസ് എൻ്റെ ഒരു പ്രോക്ടർ ഗാംപിൾ പോട്ടെ, വേണ്ട, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ, അതാണ് എൻ്റെ കമ്പനി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ITC ആയിക്കോട്ടെ, ITC കമ്പനി, FMCG കമ്പനീസ് ആണല്ലോ. സപ്പോസ് ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റു, കൺസ്യൂമർ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു. എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺസ്യൂമറിന് കാര്യം, ഞാനൊരു സപ്പോസ് ഞാനൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ്, ഒരു ക്രീമാന്ന് വിചാരിക്കും, ഒരു ഫേഷ്യൽ ക്രീമാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ആ ക്രീം വിറ്റു, എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള അലർജിക് റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. സോ വാട്ട് ഹി ഡു ഈസ് ദാറ്റ് ഹി വെന്റ് ടു കോർട്ട് ആൻഡ് ഹി ഫൈൽഡ് എ കേസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മീ. എനിക്കെതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു. സോ കേസ് അവിടെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കേടുപാടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറിന്റെ സ്പെസിഫിക് സ്കിൻ ടൈപ്പിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾ യൂസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേസസ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആ കേസ് ഞാൻ തോൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ എം ലൂസിങ് ദ കേസ്, എനിക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഐ ഹാവ് ടു പേ ഹിം കോമ്പൻസേഷൻ. അപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ ആൾ ഒരു 1 crore കോമ്പൻസേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആളൊരു 1 crore കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ ഒരു 1 crore എനിക്കൊരു കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. അതെങ്ങനെയാ? ഇഫ് ഐ ലൂസ് ദാറ്റ് കേസ്, അതെനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ഐ മേ വിൻ ദ കേസ് ഓർ ഐ മേ ലൂസ് ദ കേസ്. എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. സോ ഇഫ് ഐ ലൂസ് ദ കേസ്, ദാറ്റ് 1 crore വിൽ ബി മൈ ലയബിലിറ്റി. ഇഫ് ഐ വിൻ ദ കേസ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലയബിലിറ്റി ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് അപ്പോൺ എൻ ഔട്ട്കം. ഒരു ഇവന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, വിച്ച് ഇസ് ഒരു അൺസർട്ടൻ ഇവന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇഫ് ദാറ്റ് ഇവന്റ് ഇസ് അൺഫേവറബിൾ ടു അസ്, അത് നമ്മൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? Liability agum. If it is favorable, it will not be a liability to us. I hope the point is clear to you. Clear ആണോ your point? ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ആ കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്താന്ന് ആക്ച്വലി ക്ലിയർ ആണോ? Okay, contingent liabilities which may be incurred by an organization. It depends upon the outcome of an uncertain event. ഒരു അൺസർട്ടൻ ഇവന്റിന്റെ ഔട്ട്കത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻഡിങ് ലോ സ്യൂട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും എനിത്തിങ് ആയിക്കോട്ടെ, ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്ട് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ലയബിലിറ്റീസ്, എനിത്തിങ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് എ സർട്ടൻ ഇവന്റ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് തിങ്ക് ഓഫ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഞാനൊരു ഫാക്ടറി ആണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്, ഞാനൊരു കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട്. എംപ്ലോയീസ് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മൈൻസ്, സപ്പോസ് ഐ മീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈനാണ് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും റിസ്ക് ഉണ്ട്. കാരണം റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് മൈൻസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണെങ്കിലൊക്കെ ഇടിച്ചിലൊക്കെ വരാം, നമ്മുടെ ജീവന് തന്നെ ഒരു ആപത്തുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഈ മൈൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കാം. സപ്പോസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് മൈനിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഞാൻ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദി ആക്സിഡന്റ്, അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട്, ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലിംബ് ഫ്രാക്ചറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൽനെസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് പാരാലിസിസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രിപ്ലജി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദി ആക്സിഡന്റ് ഐ ഹാവ് ടു പേ ദാറ്റ് എംപ്ലോയി കോമ്പൻസേഷൻ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിൻജന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നാൽ മാത്രമല്ല എനിക്ക് ആ ലയബിലിറ്റി വരുന്നുള്ളൂ. നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലയബിലിറ്റി വരുന്നില്ലല്ലോ. സച്ച് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് contingent liabilities. It is a liability or a potential loss that may occur in the future depending on the outcome of a specific event. എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇവന്റിന്റെ ഔട്ട്കമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റിനെയാണ് കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവാം. ലോ സ്യൂട്ട്സ്, പ്രൊഡക്റ്റ് വാറന്റീസ്, വാറന്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റു, ഞാനൊരു റെഫ്രിജറേറ്റർ വിറ്റപ്പോൾ ഐ വിൽ ബി അസൈനിങ് എ വാറന്റി ക്ലെയിം അതിനെ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. റെഫ്രിജറേറ്ററിന് കൂളർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കൂളറിന് തകരാറ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി റീപ്ലേസിങ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാറന്റി ഒരു 6 months ആ ഒരു വാറന്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു 6 months കൂളർ തകരാറിലായാൽ മാത്രമല്ലേ കസ്റ്റമർ റീപ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ്. കൂളറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ, കൂളർ റിപ്പയർസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ വിൽ അപ്രോച്ച് മീ. It's perfectly okay. There will be no such liability.
ആൻഡ് പെൻഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ. So such examples are a contingent liability. Probable and subject to reasonable estimation, reasonably possible, remote. നമ്മൾ അതിന്റെ റെക്കോർഡിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇമേജ്, യു കെൻ സി എ ഇമേജ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ, റൈറ്റ്? പ്രോബബിൾ ആൻഡ് സബ്ജക്ട് ടു റീസണബിൾ എസ്റ്റിമേഷൻ. റീസണബിളി നമ്മൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലയബിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു കസ്റ്റമർ, FMCG കമ്പനി, നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു, ഹി ക്ലെയിംഡ് 1 crore ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം നമ്മൾ ആ കേസ് തോൽക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് സർട്ടൻ. ആ കേസിന്റെ പോണ ഗതിയൊക്കെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഓക്കെ ആ ഒരു കേസ് ഞാൻ തോൽക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെന്റേജ് വരെ എനിക്ക് റീസണബിളി അതിനെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിൾ ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ലയബിലിറ്റി വിത്ത് റീസണബിൾ എസ്റ്റിമേഷൻ. 1 crore വരെ അയാൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, കോടതി ചിലപ്പോൾ 1 crore മൊത്തമായിട്ട് അലൗ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ അയാളുടെ ഒരു നഷ്ടമൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, വിത്ത് റീസണബിൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഐ ക്യാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇറ്റ്. റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. റീസണബിളി പോസിബിൾ ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, പോസിബിൾ ആണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി അതിന് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫുട് നോട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. റിമോട്ട് ആണ്, അടുത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി വരാതിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അഷുറൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഡിസ്ക്ലോഷർ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. നോ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇസ് റിക്വയർഡ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ഡിഗ്രി സെർട്ടനിറ്റി ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദറ്റ് ലയബിലിറ്റി. ആ ഒരു ലയബിലിറ്റിനെ നമ്മൾക്ക് എത്ര സെർട്ടനോട് കൂടി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും അതിനെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. സോ കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. Okay, just a moment. സോ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ കേട്ട് ബോറടിച്ചോ രാവിലെ തന്നെ? സോ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ 2 minutes ബ്രേക്ക്. ഒരു 2 minutes ബ്രേക്ക് എടുത്തോളൂ. ജസ്റ്റ് റിഫ്രഷ്. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എണീച്ചൊന്ന് നടന്നിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വരിക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് വീണ്ടും ബോറടിക്കും.
Okay, coming back. So after the contingent liability, next we are going to discuss the topic long-term liabilities. Long-term liability. What is a long-term liability? As the name itself suggests, it is a long-term liability for a longer period of time, and is an obligation resulting from a previous event that is not due within 1 year of the date of the balance sheet. Such long-term liabilities are the liability which are long-term in nature, and that liability will be due after a year. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ ലയബിലിറ്റി ഡ്യൂ ആവുന്നുണ്ടാവുക. സച്ച് ലയബിലിറ്റീസ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ്ലി എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴിയോ ആസ് റിസൾട്ട് ഓഫ് എ പ്രീവിയസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ ഇവന്റ്സ് സച്ച് ലയബിലിറ്റി അറൈസസ് ആൻഡ് ദറ്റ് ലയബിലിറ്റി വിൽ എക്സ്റ്റെൻസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഒരു വർഷമല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ വർഷത്തേക്ക് ആ ലയബിലിറ്റിക്ക് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ ലയബിലിറ്റി മേ ഹാവ് റൈസൺ ഡ്യൂ ടു ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ സർട്ടൻ ഇവന്റ്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. പാസ്റ്റിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് വഴിയോ, പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തി, പാസ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു ലോൺ എടുത്തു, ആ ലോൺ വഴിയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ലയബിലിറ്റി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് are also known as non-current liabilities. Non-current liabilities എന്നും കൂടെ പറയും. നോൺ കറന്റ്, കറന്റ് അല്ല, ഷോർട്ട്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലല്ല, നോൺ കറന്റ്. It extends beyond a year. And the examples of this long-term liability, you could see the image. Long-term loans are the bonds, pension liabilities, debentures, long-term notes payable, or whatever it may be. So any liabilities which are of a long-term in nature is termed as long-term liabilities or non-current liabilities. എല്ലാവരും തിരിച്ചെത്തിയോ? Are you all there? Okay. So moving on to the next slide. List the type of items which appear under the liability side of the balance sheet. Okay, items which appear under the liability side of the balance sheet. നമുക്ക് താഴെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. What are they? Don't include this capital. Capital നമ്മൾ liability അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So cut it down. Capital നമ്മൾ liability ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാക്കും. ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ്, ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക്, ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ലോൺ. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോൺ? ടേം ലോൺസ് ഫ്രം ബാങ്ക്. ടേം ലോൺ ആണെങ്കിൽ സച്ച് ലോൺസ്, ടേം ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക്. മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺസ്. കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് വിൽ ബി ദ. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് എന്നൊന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞേ. വാട്ട് വിൽ ബി ദി ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ്? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക? ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലോൺ ഫ്രം ദ ബാങ്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് ടേം ലോൺ. മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺസ്, കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് പെടില്ല. സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സും പെടില്ല. അഡ്വാൻസ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി അല്ല, ഷോർട്ട് ടേം ലയബിലിറ്റി ആണ്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഷോർട്ട് ടേം ആണ്. ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്, അഡ്വാൻസ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ സെയിൽ വഴിയുള്ളതായിരിക്കാം. ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസും അതും യൂഷ്വലി നമ്മുടെ സെയിൽ വഴിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദാറ്റ് ഇൻകം ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ ആസ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. അഡ്വാൻസ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അൺഏൺഡ് റവന്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അൺഏൺഡ് റവന്യൂ. So what all things can be included in this long term liabilities? Long term loans can be from banks. Banks and മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ബോൺസ് or debentures ആയിരിക്കാം. long term notes ആയിരിക്കാം. Such things can be included in the purview of long term liabilities. Okay, moving forward. പോലല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. ലയബിലിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞു, അസറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. Owner's equity represents owner's investment in the business minus owner's draws or withdrawals from the business plus the net income or minus the net loss since the business began. Owner's equity നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക 4 ഐറ്റം, കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ചേർന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് സ്പേസ് ഹിയർ. What all they? Owner's capital. Total owner's equity എത്രയാണെന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. Owner's capital
less if the owner has made any drawings drawings means if you have withdrawn anything from the business in terms of cash അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസറ്റ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ആളുടെ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ such things will be included in the drawings and will be deducted from the owner's capital, right? ഓണേഴ്സിന്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അസറ്റ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലോ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ such withdrawals will be represented as drawings and will be deducted from the owner's capital. Next, add or less. What can be added or less? If it is net profit, it is added. If it is net loss, it will be deducted. Loss ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യും, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും. We will be getting the total owner's capital. അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Owner's equity represents the owner's investment in the business minus the owner's draws or withdrawals from the business plus the net income or minus the net loss since the business began. ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഓണേഴ്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസും കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് വാട്ട് വി അറൈവ് ആസ് എ നെറ്റ് ഫിഗർ വിച്ച് റെപ്രസെന്റ്സ് ദി നെറ്റ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഓർ ടോട്ടൽ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. Owner's equity is viewed as a residual claim of the business assets because liabilities have a higher claim. Residual claim എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ബിസിനസ്സിന് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓണേഴ്സിന് എന്തായിരിക്കും ആ ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും റിമൈനിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് റിമൈനിങ് ഒക്കെ ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺഡ് ബൈ ദി ഓണേഴ്സിനുള്ളതാണ്. വാട്ട് എവർ റിമെയിൻസ് ഒന്നുമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഇനി ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് റെസിഡ്യൂ ആയിട്ട് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓർ ദാറ്റ് ഗോസ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഓണേഴ്സ്. സോ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഇസ് വ്യൂഡ് ആസ് എ റെസിഡ്യുവൽ ക്ലെയിം. ബിസിനസ്സിലുള്ള റെസിഡ്യുവൽ ക്ലെയിം ആണ്. അസറ്റ്സിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റീസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദി ഓണേഴ്സിനുള്ളതാണ്. ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇമേജ്. ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഇൻ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ബൈ ഓണർ ആണ്. ഇഫ് ഓണേഴ്സ് ഹാസ് പ്രൊവൈഡഡ് അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ദി ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. റവന്യൂസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. റവന്യൂസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. റവന്യൂസ് എക്സ്പെൻസസ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റവന്യൂസ് കൂട്ടി എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യും, നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിനെ കുറയ്ക്കും. അതാണ് അവിടെ. റവന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യും, എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വിത്ഡ്രോവൽസ് ബൈ ദി ഓണർ. ദി ഓണർ ഹാസ് മെയ്ഡ് എനി ഡ്രോയിങ്സ് for his personal use that will be deducted from his equity and that represents the total owner's equity. Clear? Okay, moving forward. ഇനി കമ്പനി ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ്സ് വാട്ട്? ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ദ മണി എ കമ്പനി റേസസ് ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് കോമൺ ഓർ പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക്. കോമൺ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ട് കമ്പനി റേസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടാവുക? ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. വാട്ട് ഇസ് ഷെയർ? The total capital of the company will be divided into specific units. Different specific units ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആ സ്പെസിഫിക് യൂണിറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഷെയറിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ നടത്തും. ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ട് അതുവഴി നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യും. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്, കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. അതിനെ ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ട് from issuing that common stock or preferred stock, if you are raising fund, such capital is called share capital. Okay, the amount of share capital or equity financing a company has can change over time with additional public offering. Capital എപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. പുതുതായിട്ട് ഇഷ്യൂസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പുതുതായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നുണ്ട്, പബ്ലിക്കിന് ഓഫറിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that capital keeps on changing, right? The term share capital can mean slightly different things depending on the context. Depending upon the context in which it is used, the meaning of the share capital differs. Different layers അല്ലെങ്കിൽ different levels of share capital ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. Authorized share capital അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും nominal share capital or
or it is can be called registered share capital. Nominal share capital, registered share capital, or authorized share capital is the capital that the company is registered to issue. Company register ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ company authorize ചെയ്തിട്ടുള്ള, which is the maximum amount of capital a company can raise. ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we have to prepare various statement, right? Sorry, എന്താ registered എന്നാണ് എഴുതിയേക്കണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ while forming a company has to prepare various documentary company has to meet certain documentary requirements, right? So include it has to prepare memorandum of association, it has to prepare articles of association, അങ്ങനെ ഒരുപാട് documents prepare ചെയ്യേണ്ടി വരും. So in the memorandum of association or articles of association, a company will be disclosing an amount of capital. ആ ഒരു കമ്പനി ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, വിച്ച് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ കമ്പനി ക്യാൻ റേസ് ബൈ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ട്, വെദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഓർ പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക്, ആ ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ കമ്പനി ക്യാൻ റേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ബൈ വേരിയസ് നെയിംസ് ലൈക്ക് നോമിനൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഇനി ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാട്ടോ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച്. And this authorized capital, we have two classification: issued capital and unissued capital. Authorized share capital in the amount of capital the company issues to the public. Public in issue നടത്തുന്ന public in ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ private ആയിക്കോട്ടെ ആർക്കായാലും, if the company is issuing a portion of this authorized capital, that portion is called issued capital. ഇനി authorized capital നിന്ന് ഒരു portion issue ചെയ്യാതെ മാറ്റി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ unissued capital എന്ന് പറയും. ഇനി when we are making an issue നടത്തിയിട്ട് from that issue ചില കുറച്ച് ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതൊക്കെ ഇരിക്കാം, or whatever it may be. If the amount of shares from the amount of capital from the issued capital which is subscribed represents the subscribed capital. Subscribed capital എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഇഷ്യൂ നടത്തിയ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ്ഡിൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് ഉണ്ട്, പാർഷ്യലി പെയ്ഡപ്പ് ഉണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മൊത്തമായിട്ടും അടച്ചിട്ടുള്ളതും പാർഷ്യലി മൊത്തമായിട്ടും അടയ്ക്കാത്തതും പാർഷ്യലി മാത്രം പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിഗർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് എൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയാണ്, ഞാനൊരു 1 million ഷെയർസ് ആണ് എൻ്റെ ഓതറൈസ്ഡ്. 1 million, സോറി അത് നമുക്കൊന്ന് പറയാം, 100,000 at $10. അതാണ് എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 million. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നുണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു 75,000 ഒരു 80,000 ഷെയർസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇഷ്യൂ നടത്തും. എത്രയാ? at $10. അതാണ് എൻ്റെ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പൊ അൺഇഷ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര ആണ്? 180,000 പോയാൽ റിമൈനിങ് 20,000 at $10. അതാണ് എൻ്റെ അൺഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇനി ഞാൻ 80,000 ഇഷ്യൂ നടത്തിയല്ലോ. ഞാൻ ഇഷ്യൂ നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് 80,000 ഒരു 78,000 സബ്സ്ക്രൈബ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും. എനിക്ക് ഈ റിക്വയർമെന്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 78,000 ഇഷ്യൂ നടത്തും. ദാറ്റ് ഈസ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇതിന് അൺസബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് എന്തായിരിക്കും? അൺസബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആ ഇഷ്യൂല് 80,000 ഇഷ്യൂ നടത്തിയതിൽ 78,000 സബ്സ്ക്രൈബ് ആയി, റിമൈനിങ് 2,000 ആണ് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ബാക്കിയുള്ളത്. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഈ 78,000 സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൽ ഒരു 70,000 ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവരുടെ ഫുള്ള് $10 വെച്ച് തന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് അപ്പ്. പെയ്ഡ് അപ്പ്. ഇനി ഇതിൽ അൺപെയ്ഡ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഫുള്ളി പെയ്ഡ്. അത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആട്ടോ. നോട്ട് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഉണ്ട്. നോട്ട് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഇതിൽ 78,000 70,000 പോയിട്ട് ഒരു 8,000 പേര്, ഒരു 8,000 പേര് ഒരു $10 അല്ല ഒരു $8 വെച്ചിട്ടേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫുള്ളി പെയ്ഡ്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ?
Okay. Moving forward. ഇനി അടുത്തെന്താ? റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. ക്യാപിറ്റലിലത്തെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തത് എന്താണ്? റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ്. Just a minute. Okay. Okay. Then we have the reserves and surplus. Reserves and surplus എന്താണ്? Reserves and surplus is the accumulated profits that a company has earned and retained over time. Company profits earn ചെയ്യുന്നു. Some of the profits will be distributed to the shareholders as dividend, right? Fully distribute ചെയ്യില്ല. Some part of the profit will be retained within the business. ബിസിനസ്സിൽ അവർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? ഫ്യൂച്ചറിൽ എക്സ്പാൻഷൻ പർപ്പസിലോ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും നീഡ്സോ ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ കിട്ടിയ ഫുൾ പ്രോഫിറ്റും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാതെ കമ്പനി വിൽ ബി റീറ്റെയിനിങ്. കുറച്ച് പോർഷൻ അവർ മാറ്റിവെക്കും. കമ്പനിയിൽ ഫ്യൂച്ചർ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കും. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യണ മാതിരി ആ വർഷത്തെ ഫുള്ള് നമ്മുടെ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളും നമ്മൾ ആ മാസം തന്നെ ചെലവഴിച്ച് തീർക്കില്ല. കുറച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി സേവിങ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്തിന്? ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So these reserves and surplus are the accumulated profits that a company has earned and retained over time. കമ്പനി റീറ്റെയിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. Retained profits are the profit that are left after paying the dividends to the shareholders. As I said, shareholders നമ്മൾ ഡിവിഡൻസ് പേ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ്. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് റിസർവ്സ് ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. When a company reinvests money back into itself, the reserves and surplus account will expand. അതായത് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് റീഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബിസിനസ്സിലോട്ട് തന്നെ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അതായത് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് വിൽ എക്സ്പാൻഡ്. നമ്മൾ ഓരോ വർഷം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലോട്ട് പോയി വർഷം കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുന്തോറും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അളവ് കൂടുന്തോറും റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. Okay, then types of reserves and surpluses. Reserves എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം? റവന്യൂ റിസർവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. Revenue reserve, capital reserves are of two types. Revenue reserves, we have revenue reserves as well as capital reserve. Revenue reserve means നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് റിസർവിലും പോകുന്നുണ്ടാവുക. And this revenue reserve, we are maintaining this reserve for meeting various purposes. ഒരുപാട് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള purposes മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന റിസർവ്സ് ആണ് ഈ റവന്യൂ റിസർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റിസർവ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് reserve for bad and doubtful debts, provision for bad and doubtful debts, അല്ലെങ്കിൽ provision for depreciation എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതും ഒരു റിസർവ് ആണ്. പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി നമ്മൾക്കൊന്നും ഒരു എക്സ്പെൻസ് അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോർഷൻ അതിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു, സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അതാണ് പ്രൊവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. പ്രൊവിഷൻ ഓർ റിസർവ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ പർപ്പസസ്. ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ അലവൻസ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അസറ്റിന്റെ ഡിസ്പോസൽ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്നുള്ള അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പർപ്പസിന് നമ്മൾ റിസർവ് റവന്യൂ പ്രൊവിഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്
revenue reserves like dividend to shareholder, provision for dividend അല്ലെങ്കിൽ proposed dividend എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ദ ബിസിനസിന്റെ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കാം. സ്റ്റെബിലൈസ് ദ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻസ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ, അപ്പോൾ ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസഫിഷ്യൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പർപ്പസിനൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന റിസർവ്സ് ആണ് എന്ത്, റവന്യൂ റിസർവ്സ്. എന്തൊക്കെ കാരണത്തിനായിരിക്കാം? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട്, ബിസിനസിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന റിസർവ്സ് ആണ് റവന്യൂ റിസർവ്സ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. This revenue reserves can be further divided into two categories. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ റിസർവ് ഉണ്ട്. ജനറൽ റിസർവ് മീൻസ് ജനറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനോ, കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനോ, ഓ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ എ ജനറൽ പർപ്പസ്. വേറെ എന്ത് പർപ്പസിനും നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസർവ് ആണ് എന്ത്, ജനറൽ റിസർവ്. പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷെയർ ആണ് എന്ത്, ഈ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ജനറൽ റിസർവ് ഈസ് ഓൾസോ kept out of a share of profit from a business earned by a business. And the only purpose of this reserve, what is the main purpose? To strengthen the financial position of the company. കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് വേരിയസ് അതർ പർപ്പസിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസർവ് ആണ് ജനറൽ റിസർവ്. സ്പെഷ്യൽ റിസർവ് എന്താണ്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, സ്പെഷ്യൽ റിസർവ്. എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം മീറ്റ് ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ലയബിലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടി മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ റിസർവ്. ഇപ്പൊ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് റിസർവ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നുണ്ടാവുക, ഒരു ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന്റെ റിഡംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിസർവ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ റിസർവ്. Then we have capital reserve. Capital reserve എന്താ? It is taken out of the capital profit and is not shared as a dividend to the shareholder. Capital reserve, capital nature ഉള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഒന്നും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല എന്ത്, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. സപ്പോസ് കമ്പനിയുടെ കോർ ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധനം വാങ്ങുക, വിൽക്കുക, സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സിനെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സപ്പോസ് നമ്മളൊരു അസറ്റ് വിറ്റു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായി, ആ ലാഭം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അത് കമ്പനിയുടെ കോർ ബിസിനസ് അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടി, ആ ഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ കോർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്, അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു വേറൊരു ബിസിനസ്സിനെ അക്വയർ ചെയ്തു, നമ്മൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വഴി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസർവ് ആണ് എന്ത്, ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് വിറ്റിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ്. പ്രീമിയം ഏൺഡ് ഓൺ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്. ഷെയർ ഇഷ്യൂ നടത്തി, ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിനാണ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം ഏൺ, ഷെയർ പ്രീമിയം അല്ല അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ. എക്സസ് ഓൺ റിവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ്. അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും നമ്മൾ റിവാലുവേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ വി ആർ ഹാവിംഗ് എ റിവാലുവേഷൻ ഗെയിൻ ദാറ്റ് ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആ റിവാലുവേഷൻ ഗെയിൻ ആണ് ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. ഓക്കെ, സച്ച് റിസർവ്സ് ആർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദി ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്, അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. ലയബിലിറ്റീസിന്റെ ഷോർട്ട് ടേം നോട്ട്സ് ആട്ടോ, ഷോർട്ട്സ് എല്ലാം. current portion of long term notes, interest payable, taxes payable, accrued payroll, accrued wages, salaries, okay. We get the total current liabilities. അതിനുശേഷം long term liabilities നെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു. Then we have shareholders equity. Shareholders equity, preferred stock, common stock can be the capital stock, retained earnings. This includes ഒരു liability balance sheet ന്റെ liability side ന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്.
Okay. Done. Then format of the balance sheet. Actually, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇത്. ഈ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ബിക്കോസ് ഈ ടി ഫോം ഫോർമാറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല. റിപ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ലൈക് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആദ്യം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, അതിന്റെ അണ്ടറിലായിട്ട് ലയബിലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ്. Just a minute. Okay, share. Okay, come on. Okay, capital employed. The total capital invested into the business by the owners in the form of various assets, non-current assets and current assets to generate revenue from direct business operation. What is capital employed? It is the total capital invested. ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള total capital by whom? By the owners. എന്തിന്റെ രൂപത്തിൽ? By form of various assets. ലൈക്ക് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിനെ ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? ടു ജനറേറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി any additional investments done outside the scope of the business cannot be part of the capital employed, as the same will be generating only indirect income, otherwise referred to as other income. ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എനിത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് ദ ബിസിനസ്, ബേസിക് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ. Anything which is outside the purview of the basic business operation, any such investment is not included in the capital employed, because അങ്ങനെ outside the purview of the business, direct operation of the business ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the income received from those investment അല്ലെങ്കിൽ those assets ൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ we will be representing as indirect income അല്ലെങ്കിൽ other income എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നോട്ട് സെയിൽസ് റവന്യൂ എന്നായിരിക്കില്ല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അതർ ഇൻകം എന്നായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മണി തന്നെയായിരിക്കും. ആൻഡ് ഹൗ വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ്? Capital employed, this formula. How to find this capital employed? Okay. Tangible non-current assets plus intangible non-current assets plus current assets minus current liabilities, you will get the capital employed. Tangible current assets, tangible non-current assets plus intangible non-current assets plus current assets. എന്താ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് വി ഗെറ്റ് ദ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ്. ഒന്നും കൂടെ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സിനാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ടാഞ്ചിബിൾ നോൺ കറണ്ട്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ നോൺ കറണ്ട് ആൻഡ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ്. ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് വാട്ട്? കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിനെ ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ്? ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ്. നമ്മൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് കിട്ടും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ വേറൊരു രൂപത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്, ഈ ടോട്ടൽ അസറ്റിൽ നിന്ന് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് കുറച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈനിങ് അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോമാറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റിയും നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും. It represents the capital employed.
നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം. Equity plus non-current liabilities minus long-term investments, we get the capital employed. Long-term investments ഉണ്ടെങ്കിൽ we have to deduct those investments like adina in addition we have to deduct long-term business in the investment. Look, which any additional investment done outside the scope of the business cannot be part of the capital employed. So long-term investment means we are making investment in somewhere else, right? Where എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് ദി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. ആ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. സോ സച്ച് വിൽ ബി റെപ്രസെന്റിങ് അവർ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ്? Tangible non-current assets plus intangible non-current assets plus current liabilities minus current assets minus current liabilities, we get capital employed. Or tangible non-current assets plus intangible non-current assets plus working capital. Working capital and the current assets minus current liabilities is equal to capital employed. Or equity plus non-current liabilities minus long-term investments, we get the capital employed. Clear ആണോ capital employed എന്താണ്? Clear? Okay. Yes. Next, working capital. What is working capital? Working capital is the capital which is required for the day-to-day operations of the business. ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ ബിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. What is working capital? How we find working capital is, രണ്ട് ടേം ഉണ്ട്. We are having gross working capital. Gross working capital is equal to current assets. And we are having net working capital. Net means already നമ്മൾ അതിന് എന്തൊക്കെയോ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് ഫിഗർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് after deducting something. So we have to deduct current liabilities from the current assets in order to arrive at the net working capital. Yeah. So when the current liabilities are reduced from the current assets, that is referred to as the working capital. Working capital represents the amount invested by the owners in the form of current assets for managing the regular business operation. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടേമിൽ നമ്മൾ അതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, it is the amount invested by the owners of the business in the form of what? In the form of current assets. For what purpose? For managing the regular business operation. കമ്പനിയുടെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. Working capital is equal to current assets minus current liabilities is equal to working capital. ഇനി ലയബിലിറ്റി എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് വിൽ ബി ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ? കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്ലിയർ ആണോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താന്ന്? ഓക്കെ. Good. So today we have discussed the topic how to read a balance sheet. Balance sheet എങ്ങനെ വായിക്കാം, balance sheet എങ്ങനെ interpret ചെയ്യാം എന്നാണ് പഠിച്ചത്. Not interpretation, not what are the various components of the balance sheet എന്നാണ്. So assets are there, liabilities are there, equity are there, various classification of assets including current assets, non-current assets, fixed assets, current assets, etc. Tangible, intangible, current assets, etc. Assets. Then we studied about liabilities. Current liabilities are there, non-current liabilities are there. Equity പല sections including share capital, reserves and surplus, and capital employed and working capital. ഇതാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. I hope it is clear to you because you may have already പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമായിരിക്കും. Do you have any doubts എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
Okay, no doubt. So it's 12 and we are reaching the end of our class. So can we wind up our today's session? Yes. So let's wind up our today's session. And thank you all. Thank you for your cooperation and patient listening. And see you tomorrow. By the way, good afternoon and have a nice day. Thank you.